السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم لوگوں نے مکان کا کرایہ نہ دیا تو 2 دن میں گھر خالی کرنا ہوگا۔ مکان مالک ہر روز کرایہ لینے آ جاتا، تماشا کرتا۔ 5 بیٹیوں کی ماں غربت کی ماری ہر روز ایک نیا بہانہ سناتی مکان مالک کو۔ صوفیہ اور اس کا شوہر اسلم اور اس کی 5 بیٹیاں۔ غریبی کا یہ حال تھا، کوئی اپنا منہ نہ لگاتا تھا۔ بیٹا کوئی تھا نہیں، بیٹیاں تھیں۔ ساس نے صوفیہ کو اور اپنے بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اپنی بیٹیاں لو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ اسلم اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتا تھا، وہ شکر ادا کرتا تھا اللہ کا کہ بیٹیاں عطا کی ہیں۔ صوفیہ کی لاڈلی سی شہزادیاں ماں کی جان تھی۔ اسلم نے بیٹیوں کو لیا اور چل دیا۔ زمانے کی ٹھوکروں کی طرف بھائی سمجھتے تھے بیٹیوں کا بوجھ کہیں ہم پہ نہ پڑ جائے۔ اسلم خود سائیکل پہ پھیری لگاتا ہے، ایسا نہ ہو اس کی غریبی کہیں ہم کو کھا جائے۔ انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ بیٹیوں کو لیے وہ گھر کی تلاش کرنے لگا، لیکن مہنگائی کے اس دور میں 300 روپے کمانے والا شخص بھلا کہاں سے کرائے پہ رہ سکتا تھا؟ گھر کا کرایہ، بجلی، گیس کا خرچہ، 5 بیٹیاں، خود اسلم اور صوفیہ۔ اسلم کا ایک دوست تھا جو کپڑے کی جھوگی بنا کر رہتا تھا، ہماری پنجابی زبان میں اس کو چنگڑ کہتے ہیں۔ یوں اسلم کا ایک دوست تھا، اس نے کہا چھوڑ کرائے کا گھر ہمارے ساتھ آ جاؤ، 2000 کا کپڑا ملے گا، ایک جھگی بنا لو، وہاں گزارا کرو۔ اسلم جانتا تھا اس کے وسائل اتنے ہی ہیں کہ وہ مشکل سے روٹی پوری کر سکے گا۔ اسلم نے بیٹیوں کو لیا، چلا گیا ایک دور دراز علاقے میں، جہاں اس نے ایک کپڑے کا خیمہ بنایا اور بسیرا کیا۔ اس کی غریبی اور بیٹیوں کی وجہ سے سب منہ موڑ گئے تھے۔ صوفیہ اپنی بیٹیوں کو لیے اس کپڑے کے مکان میں بیٹھی تھی۔ بڑی بیٹی جو ابھی 10 سال کی تھی، اس نے سوال کیا، مما کیا اب ہم یوں ہی ساری زندگی ایسے گھر میں ہی رہیں گے؟ ہم چاچو اور دادی لوگوں کی طرح بڑے گھر میں نہیں رہیں گے؟ ماں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، میری بچیوں تم سکول جاؤ گی نا، دل لگا کر پڑھو گی، اور جب تم بڑی ہو کر ڈاکٹر اور وکیل بن جاؤ گی نا تو ہم بھی بڑے گھر میں رہیں گے۔ صوفیہ بیٹی کو سمجھاتی رہتی تھی۔ اسلم سائیکل پہ جاتا، کبھی 200 کبھی 300 کی دہاڑی لگا کر آ جاتا، اور کبھی سارا دن گھوم پھر کر خالی ہاتھ واپس لوٹ آتا۔ بھوک کے دن تھے، برے حالات تھے۔ صوفیہ نے اسلم سے کہا، میں چاہتی ہوں میری بیٹیاں سکول جائیں، پڑھے لکھیں۔ اسلم نے صوفیہ کی آنکھوں میں دیکھا، کہتی تو تم ٹھیک ہو، لیکن پیسے کہاں سے آئیں گے؟ صوفیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اسلم اللہ نے اگر بیٹیاں دی ہیں تو ان کا رزق بھی ساتھ بھیجا ہے، تم ہمت سے کام لو۔ بس اسلم راضی ہو گیا۔ بڑی تینوں بیٹیوں کو پاس کے ایک گورنمنٹ سکول میں داخل کروا دیا، یونیفارم لے کر دیا، کتابیں بیگ لا کر دیے۔ بیٹیوں کو پڑھنے کا شوق بہت تھا، پیدل چل کر جایا کرتی تھیں۔ 4 کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑتا، تھک جاتی تھیں۔ اتنے وسائل کہاں تھے؟ کوئی رکشہ یا گاڑی لگوا لیتے۔ بڑی بیٹیاں سعدیہ بہت سمجھدار تھی، ماں قرآن کی حافظہ تھی، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو دن کی تعلیم بھی دیا کرتی تھیں۔ قرآن پاک خود پڑھاتی، بیٹیوں کو شرم و حیا اسلام کا دائرہ کار بتاتی تھیں۔ بیٹیاں اسکول جائیں، پڑھائی میں تیز تھیں، کوئی ٹیوشن نہیں، کوئی ایکسٹرا کلاسز نہیں، دل لگا کر پڑھنے لگیں۔ وقت گزرتا گیا۔ اسلم نے سائیکل سے ایک ریڑھی بنا لی، گھر میں ایک بھینس رکھ لی۔ صوفیہ بھینس کو چارہ ڈالتی اور اس کا دودھ نکالتی، دودھ بیچتی۔ زندگی ایسے مقام پہ تھی جہاں شاید کوئی جانور بھی رہنا گوارا نہ کرتا ہو۔ بارش ہو رہی تھی، طوفانی بارش تھی۔ وہ کپڑے کا خیمہ کب تک بارش کو برداشت کرتا؟ خیمے کے اندر پانی چلا آیا، اوپر سے پانی ٹپکنے لگا، سب کچھ بہہ گیا۔ بیٹیاں بڑے بڑے گھروں کو دیکھ رہی تھیں، دل میں ہزاروں سوالات تھے۔ کیوں یا خدا ہمیں ایسی زندگی عطا کی؟ 2 دن تک بارش رہی، کھانا بنانے کو جگہ نہیں ملی تھی۔ اسلم پھیری لگانے جا نہ سکا تھا۔ 2 دن تک وہ بھوکے رہے، بھینس کا دودھ نکالتے اور اسے پی کر گزارا کرتے رہے۔ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں پہ ان کے خیموں کے پاس سے گزرتے، کون جانتا اس خیمے میں رہنے والے لوگ کس حال میں ہیں۔ کچھ لوگ بازاروں کی طرف چل دیے تھے سموسے پکوڑے کھانے، کچھ برگر پیزا کی طرف چل دیے۔ لوگ بارش انجوائے کر رہے تھے، لیکن صوفیہ اور اسلم اور ان کی بیٹیاں بھوک سے بلک رہی تھیں۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یا اللہ رحم کر ہم پہ، ہم بے سہارا لوگوں کا بھرم رکھ لے، ہم پہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال۔ بارش تھم گئی، سب کچھ بھیگ چکا تھا۔ تیسرے دن سورج کی کرنیں نکلی تھیں۔ صوفیہ نے بھیگتے ہوئے کپڑے، باقی چیزیں دھوپ میں نکال کر رکھیں۔ بھوک سے برا حال تھا۔ صوفیہ نے 2 دن بعد کھانا بنایا، سب نے جو بھی روکھا سوکھا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پاس گندگی کا ڈھیر تھا جس جگہ پہ ان کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ لوگ کسی غریب کو کپڑے کا خیمہ بھی کہاں لگانے دیتے ہیں۔ صوفیہ حالات سے لڑ رہی تھی، وہ بہادری سے زمانے کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر اسلم کی ہمت تھی، وہ جانتی تھی وہ اگر کمزور پڑ گئی تو اسلم ہار جائے گا۔ اس نے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے،
टूटी जूती पहनी हुई वो असलम के कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही। लोग उनको फ़कीर कहा करते थे। हर आने जाने वाला उनको फ़कीर कहता। गांव में फ़कीर से पहचाने जाते थे। बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। उनकी स्कूल में पढ़ाई जारी थी। जब बड़ी बेटी सादिया 10वीं में थी तो असलम ने सोचा क्यों ना बड़ी बेटी को स्कूल से छुड़वाकर ब्याह कर दूं। लेकिन सोफिया ने असलम से वादा लिया जब तक बेटियां कुछ बन न जाएं उनकी शादी की बात नहीं करेंगे। असलम भी तो यही चाहता था। बेटियां कल को बेटी पैदा करने पर घर से निकाली न जाएं। अगर निकाली भी गई तो हमारी तरह जानवर जैसी ज़िंदगी ना गुजारें। सादिया मैट्रिक में थी। इससे छोटी शाफिया 9वीं में और छोटी 7वीं में, उससे छोटी 5वीं में, सबसे छोटी होम क्लास में। सब बेटियां पढ़ रही थी। असलम जैसे भी करके अपनी बेटियों को पढ़ा रहा था। सोफिया ने 2 भैंसें और रख लीं। उनका दूध बेचती गुजारा करती। कभी खाने के पैसे होते, कभी भूखे सो जाते। असलम के सगे बहन भाई 10 साल गुजर गए। इन्होंने कभी हाल तक न पूछा था कहाँ गया असलम बेटियों को लेकर, कहाँ धक्के खा रहा है, जिंदा भी है या मर गया है। हकीकत भी तो यही है। भला किसी गरीब का कोई बनता क्या है। असलम को गांव वालों ने कहा तुम गांव की नालियां साफ कर दिया करो, हम तुमको महीने का 10,000 रुपया देंगे। हाय फारिस, बाप की मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं। असलम बहुत खुश हुआ। उसने कहा ठीक है, मैं पूरे गांव की नालियां साफ किया करूंगा, आप मुझे 10,000 रुपये दे दिया करना। बेटियों की मोहब्बत में हाथ में झाड़ू और कोया का फावड़ा लिए वो गंदगी से भरी नालियां साफ करता। फेरी पे भी जाता। चंद पैसे आने लगे। वो थक हार जाता था, लेकिन सोफिया उसकी हिम्मत न टूटने देती थी। गांव वालों ने उनके एक घर दिया जहां वो मुफ्त रह सकते थे। असलम कपड़े के घर से निकला, एक पक्के मकान में घर में चला गया। बेटियां जवान हो रही थीं। ज़माने की गंदी निगाहें भी थीं। अब असलम जैसे पूरे गांव का नौकर था। कभी किसी का कोई काम होता असलम को बुलवा लेते। असलम खाक हो गया, मट्टी में मिल गया। बस चाहता था बेटियां कुछ बन जाएं। यहाँ आज के ज़माने में लड़कियां इश्क मोहब्बत में मुब्तला थीं। यहाँ लड़कियां टिकटॉक पे नाच रही थीं। यहाँ घर से भागकर शादियां कर रही थी। वहाँ असलम की 5 बेटियां इस्लाम की सच्ची बेटियां बनकर उभर रही थीं। उनकी आंखों में हया थी। गरीब थी लेकिन नमाज की पाबंद थी। सब बहनें फजर की नमाज में उठ जाती थीं, नमाज अदा करती थीं। फिर सब बहनें कुरान पाक की तिलावत करती थीं। माँ के साथ नाश्ता तैयार करवाती, फिर स्कूल की तैयारी करती थीं। बड़ी बेटी सादिया कॉलेज में जाती थी। गांव से दूसरी लड़कियां भी जाया करती थीं। सादिया भी चली जाती थी। छोटी बेटी भी 10वीं में थी। वो भी अगले साल कॉलेज जाने का सोच रही थी। असलम बहुत खुश था। उसकी बेटियां उसका गरूर है। रात को बैठी पढ़ाई कर रही थी। सबसे छोटी बहन उम्मे कुलसूम बड़ी बहन के पास आकर बैठ गई। आपी, टीचर कह रही थी साइंस में एडमिशन लेना है, आपको टीचर बुला रही थी स्कूल। सादिया ने कहा ठीक है, मैं कल कॉलेज से छुट्टी करके तुम्हारे स्कूल जाऊंगी। सादिया स्कूल गई। टीचर बहुत खुश थी। बता रही थी आपकी बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी है। हम चाहते हैं ये बायोलॉजी में एडमिशन ले, लेकिन इसको ट्यूशन पढ़ाना होगी। अगर आप घर पर पढ़ाएं तो ठीक नहीं, घर में किसी टीचर वगैरह से भी, स्कूल में किसी टीचर से पढ़ सकती है। सादिया खुद घर में ट्यूशन पढ़ाती। मोहल्ले के काफ़ी बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने आ जाते। वहाँ से भी कुछ पैसे मिल जाते। सादिया को बाबा की दाढ़ी अब सफ़ेद हो जा चुकी थी। बाप बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अब भी सफ़र लंबा था। माँ सोफिया अब कमज़ोर हो चुकी थी। सादिया ने बीएड किया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, सादिया ने गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई किया। अल्लाह के करम से सादिया टीचर भर्ती हो गई। माँ बहुत खुश थी। गांव वाले तारीफ़ करने लगे, असलम फ़कीर की बेटी स्कूल में टीचर भर्ती हो गई है। माँ अल्लाह को याद कर कर रोने लगी। अल्लाह ने करम किया। असलम बूढ़ा बाप सादिया को सीने से लगाकर रोने लगा। मेरी बच्ची, मेरी जान, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। सादिया की तनख्वाह 50,000 लगी थी। अल्लाह ने करम किया। छोटी बहन शाफिया पुलिस में भर्ती हो गई। उसने अप्लाई किया, वो पुलिस में भर्ती हो गई थी। असलम फ़कीर की दूसरी बेटी पुलिस में चली गई। उसकी तनख्वाह 30,000 रुपये थी। असलम फ़कीर को गांव वाले शाबाही देते, बहुत अच्छी बेटियां हैं तुम्हारी। सादिया स्कूल टीचर थी। छोटी शाफिया पुलिस में। माँ बाप बहुत खुश थे। तीसरी छोटी बहन ने सादिया से कहा आप ही, मुझे वकालत का कोर्स करना है, मुझे एडमिशन लेकर दो। सादिया ने पहले कहा वकालत बहुत महंगा कोर्स है, कुछ और कर लो, लेकिन मारिया की ज़िद थी, वो वकील ही बनेगी। सादिया ने माँ बाप से बात करके मारिया को वकालत में दाखिला करवा दिया। मारिया वकालत पढ़ने लगी। बाप अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। ऐनक लग चुकी थी। नज़र काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। मारिया से छोटी आर्मी में भर्ती हुई। उससे छोटी उम्मे कुलसूम मेडिकल में डॉक्टर बन रही थी।
वक्त गुजरता गया। एक वक्त आया असलम फ़कीर की सबसे बड़ी बेटी टीचर, छोटी पुलिस में, उससे छोटी वकील, उससे छोटी आर्मी में, सबसे छोटी डॉक्टर बन गई थी। महीनों में लाखों रुपए कमाने लगे। गांव छोड़ा, शहर में जाकर एक बंगला ख़रीदा। असलम फ़कीर के घर के बाहर तख्ती लगी थी, चौधरी असलम हाउस। माँ अपनी बेटियों के लिए दुआ करती। बेटियां बहुत मेहनती थीं, शर्म हया वाली थीं। इन्होंने घर से भाग जाना मोहब्बत के नाम पे गवारा न किया। उन्होंने टिकटॉक पे नाचना अच्छा न समझा। सादिया की शादी एक प्रोफेसर से हुई जो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरार था। छोटी बेटी की शादी एक इंस्पेक्टर से हुई। छोटी वकालत के बाद एक जज की बीवी बन गई। उससे छोटी ब्रिगेडियर की हमसफ़र और सबसे छोटी एक डॉक्टर की हमसफ़र बन गई। अब बेटियां बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती थी, बड़े बड़े घर थे। जब असलम के भाई बहनों को पता चला था कि असलम की बेटियां पढ़ लिख कर एक मकाम पे पहुंच गई हैं, तो असलम के भाई आए थे हाथ मांगने अपने बशीर से, अपने अफजल के लिए। असलम की बेटियां का हाथ मांगने। उस वक़्त असलम ने कहा था, भाई यहाँ मेरी बेटियां चाहेंगी वहीं शादी करूँगा। भाई असलम का इतना बड़ा घर देखकर नज़रें झुकाए शर्म से अपना सा मुँह लेकर चले गए। बूढ़ी सोफिया और असलम ने एक मिसाइल काम कर दी थी। बेटियां बोझ तो नहीं होती, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। बेटियां ही तो हैं जिन्होंने कपड़े के खेमे देकर तूफ़ानी बारिश में भूख का 4 किलोमीटर पैदल सफ़र किया स्कूल तक, और फिर असलम फ़कीर से अपने बाबा का नाम रोशन किया। असलम से चौधरी असलम बना दिया। जो भाई असलम को ठोकर मारकर घर से बाहर निकाल दिए गए थे, वो सर झुकाए बेटियों की मेहनत पे कदमों पे आ गए थे। सोफिया और असलम हज करने गए थे, मदीने में बैठे अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।